ملتان میں النگ دولت گیٹ پر صاف پانی کے لیے شہری سراپا احتجاج ہیں۔ واسا نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگا دیے ہیں۔ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے شہری بیمار ہونے لگے ہیں۔ ملتان میں النگ دولت گیٹ پر شہری صاف پانی کے لیے سراپا احتجاج۔ واسا نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگا دیے اور صاف پانی کی سپلائی روک دی ہے۔ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بیمار ہونے لگے ہیں۔ ہم لوگ اتنے تنگ ہیں، ہم لوگ نہیں جا سکتے کہیں پہ، ہمارے مزدور بندے ہیں وہ کہاں سے بھر کے لے کر آئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی بھی خرید کر پینے پر مجبور ہیں، دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ واسا میں جاتے ہیں کہتے جی پانی ابھی نہیں چلتا، لہر کہاں پھٹی ہے تو پانی یہاں بند کر دیتے، قلعہ دیتے ہیں بالکل جیلا، اور انہوں نے پیاسا بالکل مار دیا انہوں نے۔ شہریوں نے واسا سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ان کے حال پر رحم کیا جائے اور صاف پانی کی روانی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ ریڈی اسٹور سے سستا گھی اور آئل ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ کم قیمت والا گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش پھر نایاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والے گھی اور آئل کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ سستا گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بار بار یوٹیلیٹی سٹور کے چکر لگاتے ہیں مگر سبسڈی والا گھی موجود نہیں ہوتا۔ گھی لینے آئے ہیں، گھی مل نہیں رکھا، جنہوں کے چکر پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں، کہہ رہے گھی مل جائے تو چلو اچھی بات ہے۔ گھی اور چینی لینے آئے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہمیں، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا چکر لگا رہے ہیں، بالکل نہیں مل رہی ادھر۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کے ساتھ ساتھ آٹا، دالیں، مسالہ جات اور دیگر سامان بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی والے گھی کا ریٹ 300 روپے جبکہ 600 روپے والا گھی خریدنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ گھی نہیں پڑا ہوا، لیکن جو بھی پڑا ہوا وہ مہنگا ہے، وہ ہم نہیں خرید سکتے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پر سستی چیزیں ملتی ہیں، اسی لیے غریب آدمی بھی یہاں پر آگے خریداری کر لیتے ہیں۔ لینے آئے ہیں جو سستا والا نہیں مل رہا، آج 8 دن ہوتے ہیں ہو گئے ہمیں آتے ہوئے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت کو دور کیا جائے۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے کوہ سلیمان میں موسلادھار طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کوہ سلیمان سے بڑے بڑے برساتی ریلے آ گئے ہیں، برساتی ریلوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ کوہ سلیمان سے بڑا برساتی ریلا باڈور لاڑ سیلابی علاقے وڈور کی طرف روانہ ہے، جس سے سیلابی علاقوں میں مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ مزید آبادیاں سیلابی ریلوں کی زد میں آ سکتی ہیں اور ریلیف آپریشن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ڈی جی خان میں سیلابی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کو ریلیف پہنچانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی جی خان اور راجن پور اضلاع کے سیلاب زدہ علاقوں کی سرکاری عمارتیں فلڈ ریلیف کیمپس میں تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر عثمان انور نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور ڈی جی خان راجن پور میں رود کوہیوں کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلابی پانی اترتے ہی نقصانات کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا جائے گا، جبکہ رود کوہیوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں میڈیکل اور ویٹرنری کیمپس بھی فعال ہیں۔ آر پی او ڈی جی خان کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کو سیلاب زدہ علاقوں میں ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں سیلاب متاثرین کی فوری مدد کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈی جی خان محمد سلیم کا کہنا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی میں مصروف عمل ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کر رہی ہے۔ آر پی او آفس میں سیلاب کے پیش نظر ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ملتان میں کچھ دیر کی بارش نے واسا انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر میں بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جبکہ ناقص انتظامات دیکھ کر شہری واسا انتظامیہ پر برس پڑے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ ہاں جی بالکل، ملتان میں کچھ دیر کی بارش نے واسطہ کام کا پول کھول دیا ہے۔ اب جو کچھ دیر پہلے ہی بارش ہوئی تھی، جو اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ملتان شہر کی جو کچھ سڑکیں ہیں وہ اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ بچوں کے لیے سوئمنگ پول بن چکا ہے، بچے اس وقت یہاں پر نہا رہے ہیں۔ آدھی جو گاڑی ہے وہ اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دے تو رکشے والے جو ہے وہ خاص طور پر یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، سواریاں اندر بیٹھی ہیں اور اس کو دھکا لگایا جا رہا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں
ان سے جانیں گے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. السلام علیکم. میں روحی کے تعاون سے محکمہ واسا والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمیں ہے نا الرٹ کیا گیا تھا کہ بھئی 1 ہفتے کی مزید بارشیں ہیں. یہ رشید آباد چوک کا پل ہے اور ادھر بارش کا پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے باعث شرم ہے کہ اس کا انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہے. لوگ اپنی بچوں کو کالجوں سے اسکول لینے کے لیے جانے کے لیے پریشان ہیں. بچیاں بہت دور دور سینٹروں میں کھڑی ہیں. جی بالکل, جو شہری ہیں وہ اس وقت برہم دکھائی دیتے ہیں واسا کام پر, کیونکہ آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ملتان میں بارش کا کہا گیا تھا, پیشن گوئی کی گئی تھی اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی بارش ہوئی. اب بھی جو ہے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. کیمرہ مین آپ کو دکھا کہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہیں پر بیچ روڈ کے درمیان ایمبولینس بھی پھنسی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں اور جو شہری ہیں وہ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بچے نہاتے یہاں دکھائی دے رہے ہیں. تو اس وقت ایک عجیب سماں ہے. ملتان کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن تاحال ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. سید زہیب بخاری, شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتان میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. ایم ڈی واسا کیسر رضا کا تمام سیریز ڈسپوزل اسٹیشن سٹاف کو الرٹ رہنے کا حکم. تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فل کیپیسٹی پر چلانے کی ہدایت کی گئی. لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں ڈسپوزل اسٹیشنز کو جنریٹر پر چلانے کا حکم دے دیا گیا. بارش کا سلسلہ تھمتے ہی فیلڈ سٹاف مشینری کو فوری متحرک ہونے کی ہدایت, جبکہ سیریز ڈویژنز کو شاہراہوں میٹرو روٹ پر مین ہولز کو کورز ہٹا کر نکاسی کرنے کی ہدایت. بارش کے پانی کی مکمل نکاسی تک سٹاف کو فیلڈ میں حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں, حالیہ بارشوں سے کپاس کی فصل پر مختلف کیڑوں کے حملے کا خدشہ. آئندہ دنوں میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. زرعی ماہرین نے گلابی سنڈی کے حملے کے متعلق کھیتوں میں پھندے لگانے کی ہدایت کر دی. حالیہ بارشوں سے کپاس کی فصل پر مختلف کیڑوں کے حملے کا خدشہ. آئندہ دنوں میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا. ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی ملتان کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی حملے کے متعلق کھیتوں میں پھندے لگائے جائیں. گلابی سنڈی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ مسائل آگے آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ویجیلنٹ رہیں اور ہم جو پھندے ہیں, جو ٹریپس ہیں, اس کو لگا کے رکھیں. اس کے اندر مانیٹرنگ کرتے رہیں کہ گلابی سنڈی کے پروانے کتنا آ رہے ہیں. ڈاکٹر شفقت سعید کا کہنا تھا کہ سفید مکھی کے لیے کاشتکار ابھی سے جڑی بوٹیوں کا تدارک کریں. آنے والے 15-20 دنوں میں پھر وائٹ فلائی کا پریشر آ سکتا ہے, تو اسی لیے وائٹ فلائی اس صورت میں آئے گی اگر آپ نے جڑی بوٹیاں نہ صاف کی. جڑی بوٹیاں صاف کی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ سیزن آگے پیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بہتر رہے. ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے اگر بارش کے بعد کاشتکاروں نے فوری حفاظتی اقدامات نہ کیے تو کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. ڈائریکٹر سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کا بلوچستان کا دورہ. 6 رکنی زرعی ماہرین کے وفد نے بلوچستان کے ضلع بارکھان میں لگے آرگینک کپاس کے کھیتوں کا معائنہ کیا. وقت میں سینٹر فار ایگریکلچر اینڈ بایو سائنس, انٹرنیشنل نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بایولوجی, ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے زرعی ماہرین شامل تھے. وفد میں ضلع بارکھان میں 500 سے زائد ایکڑ پر مختلف جگہوں پر لگی آرگینک کپاس کا مشاہدہ کیا. ملتان میں سکندر آباد کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ. پولیس نے ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا, جبکہ ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکو کی شناخت سمی کے نام سے ہوئی ہے. ڈاکو واردات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گرفتار ڈاکو کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. زخمی ملزم کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو دیوار سے لگائے رکھا. عدالتی فیصلے میں تضاد ہے. عمران خان کے خط اور شجاعت حسین کے خط کو ایک پیمانے پر نہیں پرکھا گیا. پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے علی موسیٰ گیلانی کی عمران خان پر لفظی گولہ باری. کہتے ہیں قوم کا المیہ ہے کہ احسان اور ظلم کو بھول جاتی ہے. احسان بھول بھی جائیں مگر ظلم نہیں بھولنا چاہیے. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. ان کے دور میں انہیں صرف سانس لینے کی اجازت تھی. احسان تو ہم بھول جائیں لیکن ہمیں ظلم نہیں بھولنا چاہیے. اور عمران خان کی جو فیشسٹ گورنمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا, ناجائز انہوں نے
FIRs की। अली मूसा गिलानी का कहना था कि अदालती फैसलों में तजाद नजर आता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और PTI के सरबराह के खत में क्या फर्क है? रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में इंदराज वोटों से ज्यादा कॉस्टिंग हुई। हम पोलिंग लिस्टों की इंक्वायरी का भी मुतालबा करते हैं। पंजाब हुकूमत ने आते ही DG एंटी करप्शन को हटाया। ये लोग अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं। वही इमरान खान जिसका दोहरा मयार है, उसने इस दोहरे मयार को हम रिजेक्ट करते हैं, और जो दोहरा मयार अदालत ने इस्तेमाल किया है, हम मोहतरम जज साहबान के हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, लेकिन हम फैसलों पर ज़रूर बात कर सकते हैं। और जो दो फैसले आए, दोनों फैसलों में हमें अपनी नज़र में तजाद नजर आता है। अली मूसा गिलानी ने कहा कि NA 157 से पीपल्स पार्टी का मुतफिका उम्मीदवार हूँ, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया टॉक में साबिक MPA अरशद रां और राना सजाद भी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम शहजाद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला ऑफिस आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सूबा पंजाब की मजमूई इंतजामिया सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने DG खान राजनपुर समेत पंजाब के दीगर सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली और मुतासरीन की भरपूर इमदाद करने के हवाले से दरख्वास्त की। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला ऑफिस आमद। साबिक वज़ीर आला की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। शुजाबाद के इलाके पुलखारा में PP 222 में कारकुनान का PTI की कामयाबी पर जश्न, मिठाई तकसीम की और ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। इस टाइम शुजाबाद के इलाके पुलखारा पर मौजूद है, जहां पर PP 222 के जो उम्मीदवार हैं शाजिया अब्बास खाकी, उनके हमरा जो कारकुनान हैं, उन्होंने जश्न मनाया कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही की कामयाबी के ऊपर। मजीद हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से। मैडम बताएं। हम आज अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हक का बोलबाला किया, हमारी PTI की जीत हुई और हम लोग पंजाब में दोबारा से अपनी हुकूमत बना पाए। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और ये सब कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है और हमारी आवाम की वजह से है। हमारी आवाम ने सिर्फ़ और सिर्फ हक का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया। हमारी आवाम को जो बेहतर लगता था उन्होंने उस बात का उन्होंने वोट दिया। हमारी आवाम ने ये साबित कर दिया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला परवेज़ इलाही चाहिए और हमें सिर्फ़ और सिर्फ PTI को ही कामयाब करना है। PTI ही हक पर है, PTI ही इंसाफ के असूलों पर अमल करती है, PTI ही गरीब के बारे में सोचती है, PTI ही इस मुल्क के बारे में सोचती है। और हम अदलिया को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया। इन्होंने अवाम को मायूस नहीं होने दिया। अदलिया ने अपने मुल्क के अवाम के मुताबिक फ़ैसला किया। फ़ैसला जो उन्होंने किया वो बिल्कुल हक सच पर था, उनको ऐसे ही करना चाहिए था। ये जो हमारी PDM है, इनको तो आदत हो गई है ज़मीर ख़रीदने की और बिकने की और जुल्म करने की। इनका तो ये ज़िंदगी का वतीरा है। इन्होंने अब भी बहुत कोशिश की कि अदलिया को ख़रीदें। ये हमारे जो मेंबरान कामयाब हुए थे, पंजाब असम्बली के जो मुनहरिफ अरकान थे जो कामयाब हुए ज़िमनी इलेक्शन में, उनको एक दो फिर ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है किसी ने ना अवाम ने साथ दिया, ना वो बिके और ना ही हमारे जो मेंबरान थे वो बिके। अल्लाह का करम है कि हमने हमारी आवाम ने अपने इस मुल्क में माशरती इक़दार की हिफाजत की है, क्योंकि जिस माशरे में इंसान बिकते हों, ज़मीर बिकते हों, आप मुझे बताएं कि वो माशरे कभी सेहतमंद माशरे कहलाते हैं? वो माशरे क्या तरक्की कर सकते हैं? वो माशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वो माशरे अपनी मौत आप मर जाते हैं। हमें इतनी मुश्किलों से, इतनी कुर्बानियों से ये मुल्क मिला है। हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, हमने इस मुल्क के माशरती इक़दार की हिफाजत करनी है। हमने इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला करना है और मजलूम का साथ देना है, जालिम नहीं बनना, जालिम का साथ नहीं देना।
जी बिल्कुल, इमरान खान को आइंदा वजीर आला बनाना और जो जनरल इलेक्शन हो उसमें और उसके हवाले से ही बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई को कामयाब करना है। और जो मेन सबसे बात है कि अवाम ने इस हवाले से जो एतमाद का इजहार किया वही पंजाब में आया और उसी हवाले से अदालत ने जो फैसला दिया वो हक और सच का फैसला। इसी तरह आइंदा भी जनरल इलेक्शन में भी कामयाब होंगे और हुकूमत जनरल इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। मुसव्वर अंसारी, शुक्रिया आप हमारे साथ। मुल्तान में एडिशनल आईजी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान और एआईजी डिसिप्लिन ने शिरकत की। आरपीओ डीजी खान, आरपीओ बहावलपुर और जनूबी पंजाब के तमाम डीपीओस की बजौर वीडियो लिंक शिरकत। इस मौके पर एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब में अमन और अमान, कौमी यकजहती की फ़ज़ा का क़याम अवलीन तरजीह है। मुहर्रम उल हराम में जनूबी पंजाब के रीजन मुल्तान में 910 अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। बहावलपुर रीजन में 514 और डीजी खान रीजन में 1359 अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। मुहर्रम उल हराम में मुल्तान रीजन में 3182, बहावलपुर रीजन में 1409 मजालिस होंगी। डीजी खान रीजन में 4649 मजालिस मुनक्किद होंगी। जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी प्लान को खत्मी शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब सोशल वेलफेयर मुल्तान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी को हर माह एडवाइजरी बोर्ड का इजलास करवाने की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमेटी के तमाम मेंबरान इजलास में इंसानी हकूक़ के हवाले से आगाही देंगे। बेसहारा अफराद की रहाइश के लिए कायम सोशल वेलफेयर के इदारों में हर माह तरबियती सेशंस भी करवाए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से इजलास में इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। मुल्तान सोशल वेलफेयर की डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी को हर माह एडवाइजरी बोर्ड का इजलास करवाने की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमेटी के तमाम मेंबरान इजलास में इंसानी हकूक़ के हवाले से आगाही देंगे। बेसहारा अफराद की रहाइश के लिए कायम सोशल वेलफेयर के इदारों में हर माह तरबियती सेशंस भी करवाए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से इजलास में इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। कोटद्दू रोदकोही के सैलाबी पानी से मुतासर अफराद के बच्चियों के लिए कोटद्दू के डॉक्टर उमर फारूक बलोच के हमरा सराकी पार्टी के अहदेदारान ज़हूर अहमद धरेजा, मलिक जावेद एडवोकेट ने पुलकंबर और मुल्हिका इलाकों में बच्चों का मुफ्त चेकअप करते हुए फ्री अद्वियात तकसीम किए। इस हवाले से शफकत मलाना मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू पुलकंबर फ्लड इफेक्टेड एरिया में, जहाँ पे कोटद्दू चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक बलोच साहब और सराकी पार्टी के सरबराह ज़हूर अहमद धरेजा साहब जो कि मुल्तान से तशरीफ लाए मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ छोटे बच्चों को चेक किया और उनको अद्वियात भी मौके पे फ्री में फराम की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं धरेजा साहब और डॉक्टर साहब, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या एहसास और जज्बात हैं और ये हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं इन फ्लड इफेक्टेड अवाम के लिए। जी ज़रूर साहब बताइएगा। असांखे नूं के जॾहिं रोद कोही दा सैलाब है, रोद कोही को बंद किया वञे, नए को बंद किया वञे। उस्मान बुज़दार बजट रखिया हुई हर साल, लेकिन वो खर्च नहीं थींदा। तुसां देख गिनो कि पूरे इलाके दे विच तबाही थी है और असां कहंदे से कि इन सारे मसले दा हल सिर्फ असाडा सूबा सराकिस्तान है। उनके बगैर असाडे मसले हल नहीं थी सकते। जेड़े हुकूमतां भी आंदे इन्हां दे इक़्तिदार दी लड़ाई है, इन्हां दी कशमकश की नहीं मुकदी नहीं। बलोचिस्तान दे विच इमदादी कार्रवाइयां थींदियां पिन बई जहाँ ते जिथे सैलाब है, लेकिन सराकिस्तान दे विच जिहड़ा सैलाब है कोई तवज्जो नहीं दी गई। असां मुजम्मत करेंदे से और हुकूमत को कहंदे से कि ई वसेब दे लोग ना तुहाडे कमी ना तुहाडे मुजारिन ना तुहाडे बैठे बिलहन और वसेब दे लोगों को उन्हां दा हक दिता वञे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ इस दुखी इंसानियत के लिए आए, क्योंकि यहाँ हमारा इस टाइम वसेब पे बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है सैलाब की सूरत में। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इसी एरिए का वज़ीर आला 4 साल रहा, लेकिन उस नाअहल और निकम्मे को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि रोड कई नालों पे कोई बंद बनाए जाते। एक तो ये पानी स्टोर हो के इस इलाके के लिए, इस इलाके के खेतों के लिए और बंजर ज़मीन के लिए काम आता। और इससे बड़ा दुख कि आज तक मुझे कोई इंतज़ामिया और हुकूमती नुमाइंदे यहाँ नज़र नहीं आए। हमें अफसोस है कि ये लोग वोट लेने तो इन लोगों से, गरीब लोगों से आते हैं, और जब इन पे अजाब आता है, जब इनके दुख की घड़ी होती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब और धरीजा साहब का ये कहना था कि बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे उस्मान बुज़दार वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। रोज कोई नालों पर उन्होंने ना ही कोई पुल बनाया, ना ही ये फ्लड का जो दरियाओं का पानी आता है, जो पहाड़ों से पानी आता है बारिश का, उसके लिए कोई सिद्दोबाब किया,
ये उनकी सरासर नाअहली थी, जिसकी वजह से इन लोगों को यह खमियाजा भुगतना। शफकत मौलाना, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं किला कोहना कासिम बाग मुल्तान में वाक़ निगार खाना अपनी मिसाल आप। दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना शहरियों और सियाहों की तवज्जो का मरकज है। किला कोहना कासिम बाग में वाक़िया निगार खाना तारीख और सकाफत का आकाश है। दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना शहरियों और सियाहों की तवज्जो का मरकज है। निगार खाने में मौजूद फन पारे एक रोशन अहद की दास्तान सुनाते हैं। निगार खाने में नकाशी, शीशाकारी, मट्टी, चमड़े और ऊंट की हड्डी से बनी हुई मसनूआत मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने फिर इस जो जगह थी मखसूस कर दी कि मुल्तान और गिरदनवा के लोगों को यहाँ लाया, उनकी चीज़ें बनी हुई जो यहाँ रखी जाएँ। तो फिर अब ये है कि जो चाह बाहर से आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, हमारे मुल्क के जो हैं अपने, वो लोग आके देखते हैं और खुश होते हैं कि मुल्तान की सरजमीन पे ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि जिनके ये शाहकार बने हुए हैं। निगार खाने में मौजूद मसनूआत मुल्तान के कारीगरों के हुनर की मुंह बोलती तस्वीर हैं। अब्दुल वहीद गुज़िश्ता 40 बरस से निगार खाने की देखभाल के काम से मुंसलिक हैं। इनके मुताबिक कारीगरों के हुनर को मुतारिफ कराने के लिए यहाँ पर इनके हाथ से तैयार करदा मसनूआत सजाई गई हैं। मुल्तान का बहुत ही कदीम जगह है निगार खाना, और यहाँ पर मैंने बहुत पुरानी और कदीम चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत अच्छा फील हो रहा है देखकर, और होप्स हो कि मैं लास्ट पर कोई चीज़ यहाँ से खरीद कर भी जाऊँ। मुल्तान आने वाले सियाह निगार खाने में सजी अशिया की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। निगार खाने में खूबसूरती से सजाई गई ये सकाफती अशिया यहाँ आने वाले शहरियों और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।